friends, welcome to Biology Tutor. Today is the fourth day of our crash course. Today we are going to discuss about fermentation. What is fermentation? The term fermentation means breakdown of carbohydrate materials by microorganisms or enzymes under anaerobic conditions. In common usage, the term fermentation refers to both anaerobic and aerobic breakdowns of carbohydrates and carbohydrate-like materials. Normal case fermentation sugar and alcohol and carbon dioxide anaerobic condition convert it. Fermentation normal. Next one, fermented foods. Fermented foods. Have you ever heard about fermented foods? Fermented foods in products and milk products and cheese, yogurt, bread. Today we are going to discuss about bread and yogurt and fermented foods. Fermented foods are foods produced or preserved by the action of microorganisms. The food preservation method is fermentation. Foods in the certain microorganisms use it in the preserve. Foods produced or preserved by the action of microorganisms. Fermentation. The science of fermentation is known as zymology. Zymology, the study of fermentation is known as, the science of fermentation is known as zymology. For millennia, humans have taken advantage of the fermentation microbes perform. Normal fermentation BC started. BC. Over the years, we have learned, control, and optimize these fermentations through trial and error. Research optimum products. Different fermentation strategy. Develop. During the last century, the biochemistry of fermentation has become clear. Several of the fermented products we consume depend upon yeast fermentation of glucose to ethanol. This fermentation yeast material glucose ne ethanol aaki maatittundu. Bread. We discuss bread. Bread use bread common regular carefully use bread. Bread ferment product of fermentation of sugar to carbon dioxide and alcohol. Carbon dioxide sugar and carbon dioxide and alcohol. The baker first combines flour, sugar, milk and other ingredients with microorganisms. Microbial starter culture add ingredients. Starter culture act ingredients and flour, sugar, milk. Branded modern bread, breads and ingredients ingredients in the cherry matam down. Saccharomyces cerevisiae, yeast in ingredients are mixed and then allowed to incubate at 27 degrees Celsius for a few hours. For some 28 degrees Celsius incubate first. That's thorough mix starter culture Saccharomyces cerevisiae 28 degree Celsius during this time the yeast convert the sugar present to ethanol and carbon dioxide. Yeast will act upon this sugar, milk, flour plus other ingredients convert ethanol and carbon dioxide. Most incubations are for less than 4 hours. Normally 4 hours incubation not giving enough time for the yeast to increase in number. 4 yeast number increase problems. That's 4 incubation 27 degrees Celsius. The carbon dioxide causes the bread to rise, leaven and become porous. Bread in holes, pores. Pores is carbon dioxide. But leavening of bread is due to production of carbon dioxide gas. The success of leavening is depend upon the rate of gas production. Gas production bread pores. This can be increased by adding more yeast, more sugar, or conditioners. Condition optimum technology develop bread companies
അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ലെവനിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ, കറക്റ്റ് പോർസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. Saccharomyces grow best at 26 to 28 degrees Celsius. Saccharomyces എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വളരുക? നന്നായിട്ട് at optimum 26, in between 26 and 28. And deviations from that temperature will usually result in slow or complete lack of leavening. ആ ടെമ്പറേച്ചറിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അടക്കം എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അടുത്തത് ഈ അടുത്ത് ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. Potassium bromate and potassium iodate in bread. This is how they can affect your health. സാധാരണ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റും പൊട്ടാസ്യം അയോഡേറ്റും. So, a new study by Center for Science and Environment has found that 84% of bread and bakery samples collected from the national capital, Delhi, contain residues of potassium bromate and potassium iodate. പൊട്ടാസ്യം അയോഡേറ്റിനും പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റും ബ്രെഡ് കമ്പനികൾ 84% കമ്പനികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ ചോദിച്ച സമയത്ത് കണ്ടെത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം? രണ്ട് കെമിക്കൽസിന്റെ പ്രത്യേകത. പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റ്, എന്താണ് ഈ പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റ്? പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റ്, according to the study of International Agency for Research on Cancer (IARC), potassium bromate was a genotoxic carcinogen. എന്താണ്? Genotoxic carcinogen ആണ് എന്ത്? പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? കെമിക്കൽ that damages genetic information. Genetic information ഡാമേജ് ചെയ്യും, കോസിങ് മ്യൂട്ടേഷൻസ്. അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻസ് കോസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ജീനോടോക്സിക് കാർസിനോജൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് നിരോധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം അയോഡേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസിങ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ. എന്താണ്? പൊട്ടാസ്യം അയോഡേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും. പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റോ ജീനോടോക്സിക് കാർസിനോജൻ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എക്സാമിന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യോഗർട്ട്. എന്താണ് യോഗർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 6100 and 5800 BC. അതിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത്? ആരാണ് യൂസ് ചെയ്ത്? ടർക്കി ഓർ മെസിഡോണിയ. മാസിഡോണിയ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ്. മെസിഡോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ആരാണ്? അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി. ഓർമ്മയില്ലേ? അലക്സാണ്ടറിന്റെ കുതിരയുടെ പേരെന്താണ്? ബ്യൂസിഫാലസ് ആണ് കേട്ടോ, ബ്യൂസിഫാലസ്. അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധൻ, ശ്രീബുദ്ധന്റെ കുതിരയുടെ പേരെന്താണ്? ആന്തകൻ എന്നാണ്. അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Cows were first domesticated in this area. Yogurts whose name comes from the Turkish word yogurt. അപ്പൊ yogurt എന്ന വേർഡ് നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? യോഗർട്ട്. is the most widely available fermented milk in Western world today. അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും അധികം കിട്ടുന്ന ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് എന്താണ്? യോഗർട്ട് ആണ്. It is made from milk, skimmed milk or fortified milk, usually from cows but sometimes from other animals such as goats or sheep. സാധാരണ കൗസ് മിൽക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി ഇത് അത്ര അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഗോഡ് മിൽക്ക് എന്നും ഷീപ്പ് മിൽക്ക് എന്നും ഉണ്ടാക്കും. യോഗർട്ട് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക്. ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത്? യോഗർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ മേജർ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ മെനി മിൽക്ക് ബേസ്ഡ് ഫെർമെന്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഏതാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് ഓഫ് എനി മിൽക്ക് to be used in a fermentation process is that it should be free from antimicrobials. ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഒരു 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ വെക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുക? മൈക്രോബ്സിനെ കില്ല് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. These could be antibiotic residues secreted in the milk as a result of mastitis, chemotherapy or sanitizers carried into the milk as a result of inadequate equipment cleaning at the farm or dairy. ഇതിൽ പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ അഡർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അകിട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. കറക്റ്റ് യോഗർട്ടിന് കിട്ടില്ല. അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ വുഡ് റിസൾട്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ എക്കണോമിക് losses but could potentially allow pathogens to grow. എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ബാക്കിയുള്ള പാത്തജൻസിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പാത്തജൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യുക? നോർമലി ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് ബാക്ടീരിയോസിൻസ് കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബാക്ടീരിയോസിൻസ്, ഈ ബാക്ടീരിയോസിൻസിന്റെ പ്രത്യേകത, ബാക്ടീരിയോസിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള ബാക്ടീരിയന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്ടീരിയോസിൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ. ഇറ്റ് വിൽ inhibit the growth of other types of bacteria. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പാത്തജൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വളരും. ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഓവർ യൂസ് ചെയ്ത്
നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാത്ത പാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പാത്തജൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യും. Enhance the final texture of the product. Solid, not fat. SNF content is very very important in the case of milk. Normally Indian milk 8.5% ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതെന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റിയിട്ട് 11 to 15% മാറ്റണം അല്ലേ? നോർമൽ മിൽക്കിൽ 8.5% ആണ് ഉണ്ടാവുക. 8.5% ബിറ്റ്വീൻ 11 and 15% ആക്കി മാറ്റണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? പാൽപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യും. പാൽപ്പൊടി സ്കിം മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന്റെ കട്ടി കൂട്ടിയെടുക്കുക. The simplest way of achieving this by addition of skim or whole milk powder depending on whether a conventional or low fat product is required. Milk is homogenized by passing it through a small orifice under pressure, typically 100 to 200 kg per centimeter at 50 to 60 degrees Celsius to reduce the size of the fat globules to below 2 millimeter. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസിന്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? 2 millimeter ആക്കുന്നതിനാണ് 100 to 200 kg per centimeter at 50 to 60 degrees Celsius എന്ത് ചെയ്യുക? സ്മോൾ ഓറിഫിസ് അണ്ടർ പ്രഷർ നമ്മൾ കടത്തി വിടുക. ദിസ് ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഇൻക്രീസ് ദ മിൽക്സ് വിസ്കോസിറ്റി. അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. And also makes it appear white as the number of light reflecting centers is increased. പിന്നെ കൂടുതൽ വൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബിഫോർ എഡിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ദ മിൽക്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു 80 to 90 degrees Celsius for about 30 minutes. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇതിനു മുമ്പ് 80 to 90 degrees Celsius എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പാല് എന്ത് ചെയ്യും? ചൂടാക്കും 30 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമ്മൾ എത്തി. പിന്നീട് ഈ പാലിന് ബാക്കി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റഡ് മിൽക്ക് ഇസ് കൂൾ ടു ദ ഫെർമെന്റേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. 90 ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാക്ടോബാസിലസ് ഡെൽബ്രൂക്കിക്കും സബ്സ്പീഷീസ് ബൾഗാരിക്കസിനും സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസിനും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസ് 39 degrees Celsius and the Lactococcus delbrueckii subspecies bulgaricus is 45 degrees Celsius. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ചൂട് ഉള്ള പാല് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. എത്രയാക്കണം? 40 to 43 degrees Celsius ആക്കി മാറ്റണം. പിന്നെ ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിലേക്ക് 39 to 45 ആക്കണം. അങ്ങനെ ദ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഈസ് ആഡഡ് അറ്റ് എ ലെവൽ ഓഫ് അബൌട്ട് 2% ബൈ വോളിയം. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുക? 1:1 റേഷ്യോയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഷുഡ് ബി എത്രയാവണം? സാധാരണ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 10⁶ to 10�7 CFU കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് പെർ ml ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. പകുതി വളരെ കറക്റ്റ് 1:1 റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് റഫ്ലി ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് 2 organisms. The fermentation can be conducted in the retail pack to produce a firm continuous coagulum which is known as set yogurt. Set yogurt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Fermentation can be conducted in retail pack to produce a firm continuous coagulum ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് എന്താ ചെയ്യുക? സെറ്റ് യോഗർട്ട് എന്ന് പറയുക. Fermentation takes about 4 hours during which the starter bacteria ferment lactose to lactic acid, decreasing the pH from its initial level of 6.3 to 6.5. ഫസ്റ്റ് 6.3 to 6.5 വരെ 4 അവറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ബ്രെഡിന് അതേമാതിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതും 4 മണിക്കൂറാണ് ചെയ്യുക. The lactic acid helps to solubilize calcium and phosphate ions, which destabilize the complex of casein, micelles and denatured whey proteins. അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the pH reaches 4.6 4.7 isoelectric point of casein, micelles aggregate to produce continuous gel. 4.6 to 4.7 pH ആവുന്ന സമയത്ത് isoelectric point of casein, micelles aggregate to produce a jelly type, and these all components are entrapped with a little or no weighing off. അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടി ടൈറ്റൻ ആയിട്ട് മാറും. എപ്പോ pH 4.6 4.7 ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും? During fermentation, growth of the streptococci is fastest in the early stages, but as the pH drops below 5.5, it slows and the lactobacilli tend to predominate. അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട 2 മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതെങ്ങനെയാ വരിക? pH drops below 5.5. അപ്പോൾ 5.5 വരെയുള്ള pHൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഏതാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുക?
5.5 ഉള്ള pH ഡ്രോപ്പ് 5.5 താഴെ എന്താണ് ചെയ്യുക ലാക്ടോബാസിലെ 5.5 pH above streptococcus അതാണ് പറയുന്നത് when the pH drops below 5.5 it slows and the lactobacilli tend to predominate lactobacilli ചെയ്യും dominate ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും 5.5 Next one, by the end of fermentation, the product has a total acidity of 0.9 to 0.95 percentage. അവസാന എത്ര acidity ഉണ്ടാകും 0.9 to 0.95 percentage. And the population of the two starter organisms are roughly in balance again with levels in excess of 10 raised to 8 CFU per ml ഉണ്ടാകും അവസാനം ആ രണ്ടിന്റെയും ratio. Numbers from 10 raised to 8 CFU per ml. The relationship between the two starter organisms is one known as proto-cooperation. ഈ രണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കയും ലാക്ടോബാസിലസ് ബൾഗാരിക്കസിനും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താ പറയുക പ്രോട്ടോ കോഓപ്പറേഷൻ എന്നാ പറയുക ഇതിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന MCQ എന്താണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്ക ഈസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ നിന്നുണ്ടാവും 5.5ന്റെ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദെൻ ഡ്രോപ്സ് ടു 5.5 ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ദ ലാക്ടോബാസിലസ് ടെൻഡ് ടു പ്രിഡോമിനേറ്റ് അപ്പോൾ ലാക്ടോബാസിലി ആ സമയത്ത് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം Next one, the lactobacillus is slightly proteolytic and liberates small amounts of these particularly valine stimulates streptococcal growth. So lactobacillus proto-cooperation നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് lactobacillus is slightly proteolytic ആണ് അതുപോലെ തന്നെ small amounts of valine എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കയുടെ ഗ്രോത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം വാലൈൻ ആണ് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ലാക്ടോബാസിലസ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വാലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും MCQ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ആ വാലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും which stimulates or helps in the production of or it support the growth of streptococci ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം next one in its turn the streptococcus predominates formate pyruvate carbon dioxide all of which stimulate lactobacillus അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് എന്ത് ചെയ്യും മറിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഉപകാരം എന്താ ഫോർമേറ്റ് പൈറുവേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ലാക്ടോബാസിലസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോകോപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഫോർമേറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് പ്യൂരിൻ ബേസ് അഡിനിൻ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് RNA ആൻഡ് DNA അപ്പോൾ ഈ ഫോർമേറ്റ് എന്തിനു വേണം RNA DNA പ്രൊഡക്ഷന് വേണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാക്ടോബാസിലസ് ഡെൽബ്രൂക്കി സബ്സ്പീഷീസ് ബൾഗാരിക്കസ് to grow poorly in milk with low levels of formate and low levels of formate forming elongated multinucleates low levels of formate വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ഗ്രോത്തിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക MCQ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർമേറ്റ് ഏതിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക ലാക്ടോബാസിലസ് ഡെൽബ്രൂക്കി സബ്സ്പീഷീസ് ബൾഗാരിക്കസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്ട് ചെയ്യും ഫോർമേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് or ethanol is the most important flavor volatile of yogurt and should be present at 23 to 41 mg per kg at pH 4.2 in between pH 4.2 and 4.4 give the correct yogurt flavor അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ബോത്ത് സ്റ്റാർട്ടർ ഓർഗാനിസം രണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കയും ബൾഗാരിക്കസും ആണെങ്കിലും അത് രണ്ടിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് ഇറ്റ് ലാക്ക് ആൻ ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രജനേസ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ദ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ടു എത്തനോൾ അല്ലെ അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് എന്ന എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും അസറ്റാൽഡിഹൈഡിനെ എത്തനോൾ ആക്കും അത് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിലും എന്ത് ആബ്സെന്റ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക when the fermentation is complete the yogurt is cooled to 15 to 20 degrees Celsius before the addition of fruits and flavors and packaging അപ്പോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത യോഗർട്ട് കൂൾ ചെയ്യും എത്രയാണ് 15 മുതൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ 15 to 20 degree Celsius for the addition of fruits and flavors and packaging next one it is then cooled further below 5 degrees Celsius അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 degree Celsius ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യും under which conditions it will keep for around 3 weeks 3 ആഴ്ച കാലത്തേക്ക് അത് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും yogurt is not usually pasteurized since still storage will arrest the growth of starter organism the acidity will however continue to increase slowly during its storage നോർമൽ ആയിട്ട് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ സ്റ്റാർട്ടർ ഓർഗാനിസത്തിനെ അവിടെ കില്ല് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യാറില്ല തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഹൈ അസിഡിറ്റി ആൻഡ് ലോ pH സാധാരണ ലോ pH എത്ര ഉണ്ടാവും
3.8 to 4.2 വരെ ഉണ്ടാവും. യോഗട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻഹോസ്പിറ്റബിൾ മീഡിയം ഫോർ പാത്തജൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ pH-ൽ. ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് സർവൈവ് വെൽ. It is unusual therefore for yogurt to be involved in outbreaks of foodborne. സാധാരണ ഫുഡ്ബോൺ പാത്തജൻസ് എന്തിലുണ്ടാവില്ല, യോഗട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ലോ pH ആണ് കാരണം. And although the hassle, പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 1989 UK ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഹാസൽനട്ട് യോഗർട്ട് ബോട്ടിലിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ ഹാസൽനട്ട് യോഗർട്ട് ബോട്ടിലിസം ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എവിടെയാണ്, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. എന്താ സംഭവം അത് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. ദ യോഗർട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഹേസൽനട്ട് കൺസേർവ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് അസ്പാർട്ടൈം ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്തിനു പകരം, ഷുഗറിന് പകരം അസ്പാർട്ടൈം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് അസ്പാർട്ടൈം യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലിനും ടൈപ്പ് ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്തു, ബി ടോക്സിൻ അതിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ 10-27 ആൾക്കാർ മരിച്ചു ആ സമയത്ത്. എന്ത് ചെയ്തു, ടൈപ്പ് ബി ടോക്സിൻ വാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലിനും ടൈപ്പ് ബി ടോക്സിൻ വാസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ എ ബ്ലോൺ can of hazelnut conserved. എന്ത് ചെയ്തു, one fecal specimen Clostridium botulinum type B was subsequently cultured. So this force for further investigation നടത്തിയ സമയത്ത് എന്താണ്, it is indicated that the processing of the conserve was inadequate. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് destroy Clostridium botulinum spores. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രമേ യോഗർട്ടിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, യോഗർട്ട്സ് ആർ spoiled by acidouric. Acidouric group of bacteria consists of those microorganisms that are able to live and multiply in degrees. നല്ല പറഞ്ഞു thermoduric bacteria. അതുപോലെ തന്നെ multiply in degrees of acidity unfavorable for the development of most microbes. അതാണ് acidouric bacteria എന്ന് പറയുന്നത്. Yeast such as lactose fermenting Saccharomyces fragilis and in fruit containing yogurts, Saccharomyces cerevisiae are particularly important. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, കേടുവരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് യോഗർട്ടിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവ ഗ്രോ ചെയ്യും. ഈസ് ലൈക്ക് ഫംഗസ് ജിയോട്രൈക്കം ആൻഡ് സർഫസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മോൾഡ് സച്ച് ആസ് മ്യൂക്കർ, റൈസോപ്പസ്, aspergillus, penicillium and alternaria can also be a problem. The advisory guidelines of microbiological quality have suggested that satisfactory yogurt should contain more than, എന്താണ് advisory guidelines പ്രകാരം the yogurt should contain more than 10⁻⁻8 CFU gram of starter organisms. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, less than 1 coliforms per gram, less than 1 mole per gram and less than 10 yeast per gram. ഇത് മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അവസാനമുള്ള യോഗർട്ടിൽ. Fruit containing yogurts may contain up to 1000 yeast per gram. അവസാനം ഫ്രൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് യോഗർട്ട്സിന് എന്തുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, 1000 yeast per gram ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും എന്ത് പെർമിറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ, അത് പെർമിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫ്രൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് യോഗർട്ട്സ് മേ കണ്ടെയ്ൻ up to 100 yeast per gram and remain of satisfactory quality. അപ്പോൾ 100 yeast ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ഇതാണ് യോഗർട്ട്. ജസ്റ്റ് മൊത്തം യോഗർട്ടിന്റെ പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മിൽക്ക് മിക്സ്, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, homogenization, cool to incubator temperature, inoculate with starter culture, dispense into return post-set yogurt, incubate, cool, addition of fruit and other flavors, pack at 40 degrees Celsius, despite at 2 to 4 degrees Celsius. If you like this channel, please share and subscribe. Don't forget to click the bell button.